والے کافی یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ان مہمانان گرامی کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن جو معاملہ تھا جن کو ٹائم دیا تھا وہ مکمل ہو چکے، تو میں یہ ہمارے درمیان ایک مہمان ہمارے آئے ہیں، میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ہمارے درمیان عالمی روحانی تحریک انجمن سرفروشان اسلام کے مشہور و معروف نعت خواں بھی یہاں تشریف فرما ہے، لیکن میں جناب محمد آصف نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا بغیر کسی تمہید کے، کوئی کمپیننگ نہیں، کوئی بات نہیں، وقت کم ہے، تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں منظوم انداز سے عقیدت کا اظہار اس طرح سے فرمائیں کہ جب آغاز ہو تو وہاں سے آواز ہو، یہاں جو ہے وہ سرنگو ہو اور وہاں رحمتوں کی برسات ہو، تمام احباب درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ میرے وقت دامن میں اتنی گنجائش ہے کہ میں کچھ بارگاہ رسالت کے علاوہ کوئی بات کر سکوں، تو جہاں سے کوئی بندہ بول رہا ہے خاموشی، فقط بابا جی کی منظور نظر ایک کلام میں نے پڑھنا ہے جس کا عنوان ہے رب جانے حسین جانے۔ جدے سینے سٹ لگی ہے نہ سن کے او بندہ بولے ذرا سبحان اللہ، دوسرے بندے نو دعوت نہیں، کیونکہ دوسرا ساڑی بزم دے بیچ آندہ بھی نہیں، جڑا سچا تے سچا ہو حسینی بیٹھا ہے، سیدنا گوھر شاہی دے لنگر تے پال دائے، وہ بندہ ایک باری سجاب چاہ کے سینے دا ٹیل آگے بولے سبحان اللہ، ایک باری پھر بولے سبحان اللہ۔ ایک تو او دا واسطہ منگلے دعا، رب جانتے حسین جیدہ عقیدہ ہے نا، عقیدہ ہے، جیدہ عقیدہ ہے، وہ بندے نہ ہاتھ تھلے نہیں ہے، کیمرے والا بھائی کیمرہ گھما تھوڑی حسینی ہے، حسینی بندے نہ تھلے، قبلہ شادی آپ دعا کریں گے، بس دعا کریں میرے لیے دعا کریں مدینہ شریف کی، بس حسینی بندے نہ ہاتھ تھلے نہیں آئے گا بھائی، چودری کی مطابق نہیں، جیڑا سیدہ کائنات بچہ نے دربارہ کمی تنکر بن کے بیٹھا ہے، شجاعت چاہ کے سیدہ ٹیل لا کے پوری جمع جانا بولے سبحان ایک باری پھر بولے سبحان شدید گندہ 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 چنگا ننگا چنگا ننگا چنگا ننگا شدید گندہ چنگا ننگا حسین آلہ حسین جنگا 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 شدید سارے پھیل پھیلے حسین شیر خدا بچے ایک تو او دا واسطہ منگلے دعا، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین میرے آقا کے دربار میں ایک چھوٹا سا بچہ حضرت کیا گیا، ماں کہتی ہے یا رسول اللہ میرا بچہ حلالی ہے، بچے کا باپ کہتا ہے نہیں نہیں بچہ حلالی ہے، یا رسول اللہ آپ نے فیصلہ کن بات کرنی ہے، میرا بچہ حلالی ہے یا حرامی ہے؟ اب حسین کے نانے کا جملہ سنتے ہی میرے آقا نے فیصلہ نہیں کیا، مسجد نبوی کی گلیوں سے کھیلتے کھیلتے مولا حسین مسجد نبوی میں داخل ہوئے، زمین پہ بیٹھا بچہ پاک حسین کو آتے ہوئے دیکھا، ادب میں کھڑا ہو گیا، رب جانتے حسین جانے، کھڑا ہو گیا، میرے آقا نے بچے کو باہوں میں لے کر فرمایا صحابیہ تجھے مبارک ہو کہ بچہ میرے حسین کے ادب میں کھڑا ہوتا ہے، وہ حرامی نہیں ہوتا، وہ حلال نہیں ہوتا، رب جانتے حسین جانے،
रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन। अल्लाह की सबकी कसम, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। जब से मैंने सुना है मुझे खुशी इतनी हुई है, जब से मैंने सुना है मुझे नहीं पता कहाँ ने सुना है। आले रसूल आ रहे हैं, हैदराबाद सिंध की धरती को बसाने वाला एक सैयद का बेटा आ रहा है। मैंने कहा मनान भाई वो रात कौन सी है? कहा वो रात मेराज की है। मैंने कहा मेरे आका की मेराज खुदा की जात में हुई है, हमारी मेराज मुस्तफा की यार की जात में हुई। रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते अल्लाह की सबकी कसम, मस्जिद नबवी है, सुबह शहरी का वेला है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। भाई बात सुन लो, अल्फाज मेरे नोट हो रहे हैं, आपके नहीं। फतवे मुझ पर लगने, आप पर नहीं। डायरी मेरी नोट हो रही है, आपकी नहीं। बस आपने सुभान अल्लाह कहना, बस ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी है, अजान देवन मारे दा ना बिलाल है। किथे ताइयां दे मल्ले च आ गए। हाँ, एक बारी गज के बोल सीने दा टेला के पाक बिलाल ने अजान फजर पढ़ी, साथी में सैयदा कायनात मलका फिरदौस बरी के आंगन में से हुसैन के रोने की आवाज आई। हजरत बिलाल हबशी ने छोड़ दी तकबीर, तकबीर छोड़ दी। जब मेरे आका ने फरमाया सहाबा आज तकबीर कौन बोलेगा? या रसूल अल्लाह बिलाल बोलेगा। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया किधर है बिलाल? या रसूल अल्लाह पता नहीं बिलाल किधर है। मेरे आका ने फरमाया ढूंढो बिलाल को। हजरत बिलाल हबशी को ढूंढा गया, लेकिन हजरत बिलाल हबशी नहीं मिले। मेरे आका ने फरमाया सहाबा तकबीर पढ़ो, नमाज बा जमात अदा करें। हजरत सहाबा ने बा जमात नमाज अदा की। अभी नमाज फजर अदा की थी कि मस्जिद नबवी के अंदर हजरत बिलाल हबशी आ गए। मेरे आका ने बाजू मुबारक खोलते हुए फरमाया बिलाल कहाँ गए थे? आज तकबीर नहीं पड़ी। बिलाल कहाँ गए थे? नमाज फजर बा जमात अदा नहीं की। हजरत बिलाल हबशी की आंखों में ज़ारू कुतार आंसू है। मैं देखूंगा कौन बंदा इस दर्द वाले जुमले के साथ सुनते ही तड़प कर सुभान अल्लाह कहता है। हजरत बिलाल हबशी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका ने फरमाया बिलाल आज तकबीर नहीं पड़ी, नमाज फजर बा जमात अदा नहीं की। हजरात मेरे बिलाल हबशी ने मेरे आका के सामने हाथ बांधे की या रसूल अल्लाह हुसैन का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं हुसैन का झूला झुलाता रहा, सैयदा ज़हरा सजदे करती रही। रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने। हजरात आखिरी मिसरा दे रहा हूँ, सुभान अल्लाह। अपनी हाजिरी का आखिरी मिसरा दे रहा हूँ। आखिरी मिसरे के साथ मैंने नारे हाजिरी बुलंद करना है और आपसे इजाजत लेनी है। फकीर के कदमों का बोसा लेते हुए मैंने अपना सफर रवाना करना है। हजरात अपने सफर में रवाना हो जाना है। कौन सोना? बहुत शुक्रिया हजरात। ये मैं इस वजह से चुम चुम के ले रहा हूँ, ये किसी को देना, फकीर को देना तेरे बस की बात नहीं है। ये सैयदा कायनात के दरवाजे से लंघा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हजरात तवज्जो करना, मेरे जुमले को दिल में जगह देना। अली वाले आज सोंड को ऐसे नहीं चलाएंगे, अली वाले आज खुल के सोंड को चलाएंगे। आज दिक्कत महसूस हुई है, नाम भी अली है और नौकर भी अली का है। हजरात तवज्जो कीजिए, मेरे से जुमले को जगह दिल में जगह दीजिए। हजरात तवज्जो करना, हजरत फारूक आजम का पुत्र मौला हुसैन की छोटी जी उम्र है। सैयदना फारूक आजम के पुत्र के नाल मौला हुसैन खेरे ने। मैं की करना ताड़ियां जुबाना
میں کی کرنا تاڑے دو ہاتھاں جڑی مولا حسین دے بچپن تے کھیلن سبحان اللہ نہ بولے ایک باری پھر بول سبحان اللہ سینے دا ٹیلا کے بولو سبحان اللہ سیدنا فاروق اعظم دے پتر نو بازو تو پکڑ کے میرے مولا حسین نے فرمایا عمر فاروق کے بیٹے اب تو اٹھ کے ہم کو باتیں کرتا ہے تیرا ابا تو ساڈا نوکر ہے سیدنا فاروق اعظم دے پتر نے جملہ سنیا باغے باغے جا جاتے بابا حسین کہتے ہیں تو ہمارے نوکر کا بیٹا ہے سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں بیٹا یہ بات سچ ہے بابا یہ بات سچ ہے سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں بیٹا جلدی جا بھاگتا چلا جا چٹ لے جا قلم لے جا اوپر نوکر نیچے حسین کے دستخط کروا میری نصیحت یاد رکھنا جب میں دنیا سے جاؤں تو وہ چٹ میرے کفن کے ساتھ سی دینا قبر میں اتار دینا قیامت کا دن ہوگا عمر کے لینے کا آقا آپ کے حسین نے عمر کے نوکرے میں شمار کی حسین جاندہ مشکلان کھاڑیاں حسین جاندہ 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 علی علی من کنتا مولا علی علی میں نبی نبیلا علی علی میں جس کا مولا علی علی ہے اس کا مولا علی علی مست کلندر علی علی مست کلندر علی علی مست کلندر تیرے دل دے اندر میرے دل دے اندر ایک بکا آیا علی علی بڑی پک لگی ہے علی علی میرا مولا بولا علی علی اے کمبر دے دے علی علی وہ کمبر والا علی علی اے میرے مولا روٹی تو بڑی ہے صندوق کے اندر میرا مولا بولا صندوق ہی دے دے وہ مگتا بولا اے میرے مولا بڑی پک لگی ہے میرا مولا بولا اے کمبر دے دے علی علی وہ کمبر والا علی علی اے میرے مولا 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 اے میرے مولا اے میرے مولا علی علی روٹی تو بڑی ہے علی علی صندوق کے اندر علی علی میرا مولا بولا علی علی صندوق ہی دے دے علی علی وہ کمبر والا علی علی اے میرے مولا علی علی صندوق پڑا ہے علی علی وہ اونٹ کے اوپر علی علی میرا مولا بولا علی علی اسے اونٹ ہی دے دے علی علی وہ کمبر والا علی علی اے میرے مولا علی علی وہ اونٹ کھڑا ہے علی علی دستار کے اندر علی علی میرا مولا بولا علی دستار ہی دے دے علی 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 علی میں منگتا مولا علی علی میں رج گیا مولا علی علی میں رج گیا مولا میں رج گیا مولا میں رج گیا مولا میں رج گیا مولا تیری جوڑی جیوے تیری جوڑی جیوے حضرات آخری نعرہ ہے مجھے پتہ مجھے اشارہ ہو چکا ہے لیکن میں قبلہ شاہ جی کی طرح میں بے بس کو جانا میرے آنگن کے بچے ذکر حسین بس کے آئے میری ماں نے ایک جملہ کہا تھا میری ماں کا آخری سانس تھا میری ماں نے کہا بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھنا میں نے ہاتھ باندھے ماں سے منت کی ماں تیرے دودھ کی لاج میں کیسے رکھوں گا جو اپنے ماں کا بے ادب ہے نا ماں باپ کا اس بھائی کو جملہ دے رہا ہوں جو بچے اپنی ماں کا اپنے باپ کا حیا نہیں کرتے ہیں نا بے ادب ہے ان کو جملہ دے رہا ہوں میری ماں نے کہا بیٹا میرے دودھ کی کل قیامت کے دن لاج رکھیو میں نے پوچھا ماں کیسے رکھوں گا میری ماں نے کہا ہر اسٹیج پہ جا کر حسین کے نانا کا ذکر کر دینا حسین کی امی کا ذکر کر دینا میری بخشش کا سبب بن جائے حضرات آخری مصرع جو بے اولاد بیٹھا ہے آج سخی بیٹھے ہیں دینے والے آج یہ سخی بیٹھے ہیں دینے والے میں منگتوں کے آگے التماس کر رہا ہوں ہاتھ باندھے یہ میرے بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا آج جو مانگنا ہے مانگو مانگنے کی رات ہے آج رب بھی خوش ہے رب کا محبوب بھی خوش ہے کیونکہ یار کی یار سے ملاقات ہونے والی ہے
मल के तेरे घर आबाद रहेंगे, तेरी औलाद आबाद रहेगी। हाथ उठा के बोल, तेरी जोड़ी जीवे, 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 शब्बीर भी जीवे, शब्बर भी जीवे, शब्बर भी जीवे, शब्बर भी जीवे, तेरी ज़हरा जीवे, तेरी ज़ैनब जीवे, तेरी सुगरा जीवे, मासूमा जीवे, मासूमा जीवे, मासूमा जीवे, मासूमा जीवे, मासूमा जीवे, मासूमा जीवे, तेरा अकबर जीवे, तेरा अकबर जीवे, तेरा अकबर जीवे, तेरा कासिम जीवे, नक्की भी जीवे, नक्की भी जीवे, तेरा महदी जीवे, तेरा मूसा जीवे, तेरा काज़म जीवे, तेरा रज़ा जीवे, तेरा आउन भी जीवे, तेरा आउन भी जीवे, मोहम्मद जीवे, मोहम्मद जीवे, नारे हैदर। जनाबे ये मेरे हल्के से शाऊर के परिंदे की परवाज़ थी जो मैंने आले रसूल की बारगाह में अपना नजराना पेश किया। मैं जब बाइक मैंने खड़ी की तो मैं इतनी स्पीड के साथ आया, कहीं आले रसूल का गुजर मेरे पास यहीं से ना हो जाए। मैं चाहता हूँ मैं जल्दी जल्दी इनके कदमों से निपट जाऊँ और शहर मदीना से खैरात ले लूँ। बस आखिरी किबला शाह साहब से इजाजत लेते हुए मैं आखिरी मिसरा दे रहा हूँ। बाबा पीर मेहर अली शाह, मैंने जितने मेरे भाई हैं, नासिर भाई आपकी तवज्जो, आपके आस्थाने पे उधर अल्लाह का जिक्र होता है, आले रसूल का जिक्र होता है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र होता है। उस आस्थाने को अल्लाह हमेशा आबाद रखे। जहाँ जहाँ हजूर का जिक्र होता है, हजूर के यारों का, सहाबा का जिक्र होता है, अल्लाह उन घरों को आबाद रखे, उन हवाओं फिजाओं को आबाद रखे। वो हवाएं हमारे लिए शहर मदीना से वो फिजा अता कर दे। हजरात तवज्जो करना, बाबा पीर मेहर अली शाह दे कोल बैत होया कि कबाला दा पुत्र, कवाली करने वाले दा पुत्र बाबे पीर मेहर अली शाह दे कोल बैत होया। शाह जी फरमावन लगे, पुत्रो मदीने चलिए। अल्लाह करे जड़ा सुभान अल्लाह बोले ओदा पीर बोले पुत्रा मदीने चलिए। किला शाह जी मदीना शरीफ का ना सुने तो कबाला दे पुत्र दी अखां चों अथरू पानी आ गए, अथरू छुटन लग पे, जारो कितार रोन लग पिया। बाबा पीर मेहर अली शाह फरमाते ने, मैं तेन मदीने का क्या, तेरी अखां च पानी कादा आ गया, आंसू कादे आ गए? बाबा जी मैं गरीब हाँ, मैं मस्कीन हाँ, मैं पुत्र कबाला ना मदीने की में जासा। शाह जी फरमाने लगे, पुत्रा तैयारी कर, मैं ले जासा। चाह चढ़ गया, लुटिया पाने लगे। किसी ने पूछा कह रही कादी खुशी चढ़ी? उन्हें क्या मदीने चला? उन्हें क्या चलिया सारा जग जाता है, तू कोई नोखा चलना है? कहता चलियो, चलना नहीं तो ले चलना है। 30 दिन रोजा रसूल गुजारन तो बाद वापसी हुई। शाह जी ने फरमाया, पुत्रा 30 दिन मेरे नाने ते बुए ते गुजारे, तेन नाने ने दिता कि अखा चतरू हाथ बांध के खलो गया। कहने लगा, शाह जी खाने का बल आ गए, पीने का चज आ गया, जिदी बाह फड़ लवा वो छुड़ा नहीं सकता, जेड़ा मेरी फड़ लवे मैं छुड़ा लेना। शाह जी फरमावन लगे, पुत्रा मेरी बाह फड़नी है क्या फड़ोनी है? बंदा बड़ा सियाना सी, आखने लगा, शाह जी मेरी बाह फड़ लो। शाह जी ने ओदा गुट जोर ना पकड़िया, कहने लगा, सोना सैयद टेल ला लो, छुड़ावन लगा। शाह जी ने ओदा गुट होर जोर ना पकड़िया, कहने लगा, सोना सैयद टेल ला लो, छुड़ावन लगा। शाह जी ने ओदा गुट होर जोर ना पकड़िया, कदमा चढ़ी के कहंदा है, अली दिया पुत्रा जे बाह फड़ ली ते क़यामत दे दिन तक छड़ी ना। मैं पूछना चाहना, जिदा बाजू बाबा पीर मेहर अली पकड़े, आखे क़यामत दे दिन तक छड़ी ना, ते जिदा बाजू पकड़ के मेरे नबी ने फरमाया हुए, साहबा अब फर्क कुछ नहीं रहा, अली का जिक्र करने से लोगों को मौत पड़ेगी। साहबा मन पिंता वाला, फाज़ा अली वाला, मन पिंता वाला, फाज़ा अली वाला, जिदा में मेरे मुर्शिद पाक ने यहाँ इरशाद फरमाया कि अहले बैत की अरवाह भी अहले बैत में शामिल है। जज़ाकल्लाह। साहबा जिसका मैं मौला उसका, मैं मौला उसका। शादी मैं मजबूर है
जिथे किते फतवे ना लगन लग पैन सुबह सब नक्शबंदी दे उत्ते फैर रखे होवे या मेरा सर 500 जुदा किया जाए, लेकिन मैं अली दा जिक्र करन तो बाद नहीं आना। मैं हलाली हाँ, हलालियां नु मैं दसना है, हलाली बन के मैं हरामियां नु दसना है। कुत्ते अली का जिक्र करना भी इबादत है, अली का देखना भी इबादत है। मेरे आका ने मस्जिद नबवी में सहाबा इकराम के दरमियान में फरमाया, सहाबा अली को देखना भी इबादत है, अली का जिक्र भी इबादत है। मनान भाई माइक छोड़ रहा हूँ और सैयदना जोहर शाही के नौकर के माइक हवाले कर रहा हूँ। किबला शादी सैयदना सदीक अकबर ने मेरे आका के लोगों से दुआ सुना, पाक अली के दरवाजे पर चले गए, अली के दरवाजे पर दस्तक दी, पाक अली ने दरवाजा खोला, हाथ बांधे अली का दीदार कर रहे हैं। जनाबे मौला अली ने फरमाया, अबू बकर बात क्या है, आज तक कभी ऐसे खुशी में तूने मेरी तरफ देखा नहीं है, इतना मुस्कुराते देखा नहीं है। हजरात सैयदना सदीक अकबर ने फरमाया, पाक अली मुझे पैदा करने वाले खुदा की कसम, मैंने अभी अभी आपके और मेरे आका के लबों से सुना है कि जिसने मेरे अली को देखना होगा वो इबादत में जाएगा। पाक सदीक ने फरमाया, पाक अली अभी अभी आका के लोगों से सुना है कि मेरे अली का चेहरा देखना भी इबादत है। अब अली वाले का हाथ नीचे नहीं होगा, मेरा माइक नीचे होगा, मैं देखूंगा किसकी अम्मा ने लोरी देते हुए अल्लाह कहा है, किसके अम्मा ने लोरी देते हुए अल्लाह बल्लड़ कहा है, किसकी अम्मा ने मसल्ला बिछाकर मोहम्मद वाले मोहम्मद असहाबे मोहम्मद पर दरूद पढ़ के दूध पिलाया है। हलाली बनते हुए किबला शादी मेरे लिए दुआ करेंगे, किसी का हाथ नीचे नहीं होगा, मिलके नारा बुलंद करेगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, हक चार यार, नारे तहकीक, नारे गौसिया, नारे गौसिया, तेरा शाही मेरा शाही, तेरा शाही मेरा शाही, तेरा शाही मेरा शाही। खुदा ने किबला मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, 3 बार हक फरीद या फरीद कहो, मैं माइक छोड़ रहा हूँ। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, मेरे मेरे सही सरदारी कलम मेरे सफदर फारूक साहब से गुजारिश है कि आप तशरीफ ले आइए अपनी हाजिरी। माशाल्लाह माहौल ऐसा बन चुका है, इससे आगे गुजारिश करूंगा, सिर्फ 5 मिनट है आपके पास, ज्यादा नहीं, क्योंकि शब्द मिराज मेरा रंग खाना है, इसको 5 मिनट अंदर अली अगनार हैदरी या अली सदके जमा तेरे 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 या अली, बोलो या अली सदके जमा तेरे या अली, या सदके जमा तेरे या अली, सदके जमा तेरे या अली। पक्की गल ओ सदा सुखी रहने गे, अली अली कह
करिए दुनिया पाक जमाना सपना दे विच दसवीं सजना मैं अली साना अली दे नाना मेरे विच करिए दुनिया पाक जमाना सास सुखाना ओह बंदे लैणगे अलियां लिखे मुझे अलियां लिखे मुझे अलियां लिखे मुझे नहीं देखांदे फिर अली नू मनण वाले घाटा नहीं देखांदे फिर अली नू मनण वाले घाटा नहीं देखांदे दुख ओना नू ना कदी सड़ पैणगे सुन ले दसने नू कल दसना सुन ले अली जना दा जिक्र करी जात नहीं आजा बाजी तेरे उत्ते रसूल हो जावे राजी अली जना दा विरद करी जात नहीं आजा बाजी तेरे उत्ते रसूल हो जावे नबी सोने दिया नफरत देणगे ओ अली के अली दे मलंग होश सामी अली दे मलंग होश प्यार अली दा दिल विच रख के इश्क दा रंग कराओ कहंदा है सुहेल फरूकी अली दे नारे लाओ प्यार अली दा दिल विच रख के इश्क दा रंग कराओ कहंदा है सुहेल फरूकी अली दे नारे लाओ साडे कोल बस ओह बंदे बैणगे अली दे मलंग होश सामी प्यार अली दे दिल विच रख के इश्क दा रंग कराओ कहंदा है सुहेल फरूकी अली दे नारे लाओ प्यार अली दा दिल विच रख इश्क दा रंग कराओ कहंदा है सुहेल फरूकी अली दे नारे लाओ साडे कोल बस ओह बंदे बैणगे अली अली कहंदे कलंदर
कलंदर हुसैनी लाल कलंदर दबे दम दम के अंदर हुसैनी लाल कलंदर लाल मेरी ओ लाल मेरी झूले झूले लाल कलम सब कर दिया तेरा पार कलम झूले झूले लाल कलम सब कर दिया तेरा पार कलंदर हो मनो पीरा दक्षिण दे नमो पीरा दक्षिण दे तेरा मुझे नहीं ये मेरा झूले लाल हो तेरा मुझे नहीं तेरा मुझे नहीं ये मेरा झूले लाल सुनेगा सेवनदा शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर हुसैनी लाल कलंदर दबे दम दम दे अंदर लाल मेरी ओ लाल मेरी झूले झूले लाल कलंदर कर दो मेरा पार कलम झूले झूले लाल कलंदर कर दो मेरा पार चराग तेरे बलने हमेशा दर चराग तेरे बलने हमेशा पंजमा बालन आई बला झूले लाल हो पंजमा बालन पंजमा बालन आई बला झूले लाल सुनेगा सेवनदा शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर दिवानी लाल कलंदर दिवानी लाल कलंदर दिवानी लाल कलंदर लाल मेरी ओ लाल मेरी गनने गनने तेरी नौबत बाजे गनने गनने तेरी नौबत बाजे गनने 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 तेरी नौबत बाजे लाल बजे लाल बला झूले लाल ओ लाल बजे वाइंड अप किया जाता है, इख्तिताम किया जाता है। लेकिन इख्तिताम से पहले जो आपसे पहले बात की थी कि आपके दिल की धड़कनें जब तक अल्लाह का जिक्र नहीं करेंगी, नमाज हकीकत और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का सिलसिला नहीं मिलेगा। उस जिक्र को हासिल करने के लिए आपको अपनी आंखें बंद करके अल्लाह का नाम, ये जो सामने परचम पे आप देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, दिल के ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। ये आपका जो दिल है ये उल्टे हाथ पे है। हर इंसान का दिल उल्टे हाथ पे होता है, मर्द हो या औरत हो। अपने दिल के ऊपर इसी तरह से अल्लाह का लफ्ज तसव्वुर करते हुए जनाब मुहतरम मकाम लख्ते जिगर नूर नज़र मुर्शिद करीम उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के आप अल्लाहू अल्लाहू पढ़ेंगे, आपको दम फरमा देंगे। फिर आपने ये वजीफा रखना है, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाहू अल्लाहू का ये वजीफा रखना है। रात को सोने से पहले दिल के ऊपर हाथ रख लें। जब हाथ रखेंगे तो दिल की धड़कन महसूस होगी, तो उसकी एक टिक के साथ अल्लाह, एक के साथ हू, एक के साथ अल्लाह, एक के साथ हू, ये आपने हर वक्त मिलाते रहना है। आज शब मिराज की शब है और ये शब सारी रात अल्लाह के महबूब की रहमतों और बरकतों को लूटने वाली रात है। आलमी रूहानी तहरीक अंजुमन सरफरोशान इस्लाम ने आज जश्न मौला अली मुश्किल कुशा का प्रोग्राम यहाँ अल्लामा इकबाल कॉलोनी के बलाग दादा चौक पे रखा। लेकिन अभी ठीक 2 बजे इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह के महबूब की रहमतों का नजूल इतना करीब हो जाएगा कि हर बंदा खा वो खास हो खा वो आम हो, वो उनको समेटने के लिए वो तैयार होगा। तो अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के मरकजी आस्थाना आलिया फैसलाबाद, ये जो फाटक नंबर 11 गरीबाबाद, ये रेलवे ट्रैक के साथ है, वहां इंशाअल्लाह ताला 2 बजे जाके जश्न ये मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से प्रोग्राम का आगाज होगा। और फिर वहां सहरी का भी इंतजाम है। जो अब आप जाना चाहते हो तो अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के जिम्मेदारों से राब्ता फरमाएं।
لنگر کھا کے جائیے گا اور ابھی لنگر کا بھی اہتمام ہے، آپ نے یہاں سے بھی لنگر کھا کے جانا ہے، بغیر لنگر کھائے ہوئے کوئی نہیں جائے گا۔ میں ذکر دینے سے پہلے اپنے ان معزز مقرب ہستیوں کو، چیئرمین سپریم کونسل محترم مقام جناب حماد ریاض گوہر شاہی، جناب شاہ رخ سائیں اور جناب ظفری سائیں، میں ان کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنی محبت اور اپنے یہاں رحمتوں کا سلسلہ زائرین کے اوپر نچھاور کیا۔ ہم مرکزی سطح سے، فیصل آباد کے امیر کی طرف سے، کارکنان کی طرف سے، بالخصوص گوہر شاہی زون کے انچارج اور کارکنان کی طرف سے ہم ان کے مشکور و ممنون ہیں، اور ان کے راہ میں اپنی آنکھوں کو بچھاتے ہوئے دوبارہ اسی طرح سے یہ ملتمس ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ اسی طرح سے ہمارے اوپر رحمتوں کو اور کرموں کو انشاءاللہ تعالی نچھاور کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم بڑا پر امید ہیں۔ اور آج کے اس محفل کے حوالے سے فیصل آباد کے امیر کو، انچارج اور کارکنان کو، صاحبزادوں کی طرف سے، مرکز کی طرف سے ان کو مبارکباد دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ مرشد پاک اپنے کرم، اپنے فضل کے ساتھ آئندہ جو زندگی کا حصہ ہے وہ اپنی بارگاہ میں مستقل مزاجی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مرشد کریم کی ذات پاک نے ہمیں ورثہ دیا ہے اس کی حفاظت اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں علامہ اقبال کالونی کے کارکنان اور بالخصوص یہاں کے جو ذمہ داران ہیں اور جنہوں نے اس کام کے اوپر، اس پروگرام کے اوپر اپنا دن رات وقت کیا، محنت کی، میں ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مرکزی سطح پہ تمام احباب اپنی آنکھوں کو بند رکھیں، اپنے دل کے اوپر لفظ اللہ کا تصور جمائیں اور مرشد کریم کے نور نظر لخت جگر کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے اللہ اللہ کا ورد کریں۔ دم ہو جائے گا، پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس اللہ کے ذکر کو جاری رکھیں۔ میں گزارش کروں گا جناب چیئرمین سپریم کونسل حماد ریاض گوہر، اللہ کے ذکر کے لیے تمام احباب کو اجازت فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ پہلے فیصل آباد کے اس پروگرام میں شریک معزز ثنا خان، معزز کمپیر اور حمد و ثنا کرنے والے اس زون کے انچارج فیصل آباد ڈویژن کے امیدوار، چیئرمین، مجلس شورا اور دیگر عہدیداران و ساتھیوں کا السلام علیکم۔ جو کچھ ہم نے آج کہنا تھا معراج کی رات کے لیے، آقا دو عالم کی اس معراج کہ جب اپنے محبوب اور ان کے حبیب کا تذکرہ ملاقات میں مکمل ہوا، اس چیز کو معزز کمپیر حضرات نے اپنے خوبصورت الفاظ میں اس رات کو سینچا۔ سبحان اللہ۔ یقین جانیے کہ سوچنے کی بات ہے کہ معراج کی رات، وہ معراج کا واقعہ رجب میں ہی کیوں؟ سبحان اللہ، سبحان سوچنے اللہ۔ کی بات ہے کوئی اور مہینہ کیوں نہ چنا؟ اللہ نے اپنے حبیب کو ملنے کا صرف رجب ہی کیوں؟ سبحان اللہ۔ ہم سنتے آئے تھے کہ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔
تو جس کو یہ بات سمجھنے لگی تو اس کے لیے 13 رجب، اور جو سمجھ گیا وہ معراج تک اس کا ساتھ لیا. سبحان یعنی کہ پہلے علی کا جشن مناؤ، اپنی دعاؤں کی مغفرت سے پہلے علی کا جشن مناؤ، اپنی دعاؤں کی قبولیت سے پہلے علی سے محبت کرو. جب وہ محبت اس مہینے میں شامل ہوگی تو آقا دو عالم تمہاری ان محبتوں کے ساتھ اوپر جائیں گے کہ اللہ میں وہاں سے آیا جو تیرے بھیجے ہوئے بندوں سے بھی محبت کرتے ہیں. اس لیے آج ہمارے معزز کمپیر نے ایک نقطہ بھی اٹھایا جو ہم قادری، اویسی، متحی اور سنی مسلک کے لوگ اس نقطے کو بارہا بیان کرتے آئے، جس پہ آج انہوں نے کہ راتوں میں 2 لوگ جاگتے ہیں، راتوں میں 2 لوگ جاگتے ہیں، ایک جس کے دل میں اللہ کا نور، عشق رسول اور ذکر اللہ ہو، اور دوسرے گلی محلے کے کتے، یعنی کہ آج رات بھی 2 لوگ جاگیں گے، آج رات بھی 2 لوگ جاگیں گے. ایک وہ جو اپنی عبادتوں کی مغفرت کے لیے علی کو بھی یاد کریں گے، حسن و حسین کو بھی یاد کریں گے، آقا دو عالم کی مغفرت، آقا دو عالم کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ان کا ورد کریں گے، اللہ کی رحمانیت حاصل کرنے کے لیے اس کے نام کا ورد کریں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو گلی محلوں میں کھڑے ہو کے شیطانی تدبیریں کر رہے ہوں گے کہ ان کی محفلوں کو روکا کیسے جائے، یہ علی کے تذکرے کرتے ہیں، ان کو روکا کیسے جائے، یہ آقا دو عالم کی معراج کی بات کرتے ہیں، اس کو روکا کیسے جائے. تو وہ لوگ کتوں کی مانند ہیں، بھونکتے رہیں گے ہمارے جانے کے بعد، بھونکتے رہے کیوں، لوگ چل دے ویسن کتے بھونک دے ویسن. اس کے لیے پیر مہری شاہ صاحب فرماتے ہیں، اور آگے ان کے پوتے سخی پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کہ جو کعبے میں گیا، مدینے نہ گیا، وہ یہ سمجھ لے کہ سرکار نے اسے بلایا ہی نہیں. جو اللہ اللہ کرتا رہا لیکن اللہ کے محبوب سے محبت نہ کر پایا، سمجھو اللہ نے اسے بنایا ہی نہیں. وہ شیطان کی ایجاد ہوئی، اللہ کی. اس لیے اپنے اس خالی دل کی دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر میں لگائیں. ان خالی دھڑکنوں کا مصرف اس وقت کچھ نہیں ہے، یہ ٹک 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 کرتی ہیں، لیکن جب یہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں گی پھر آپ کا یہ جسم اشرف المخلوقات ہو جائے گا. اس لیے کسی بھی اس مشن کے لیے بیعت کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی بیعت نہیں ہوتی، کوئی پیری مریدی نہیں ہے، کوئی ہمارے جیسے کپڑے نہیں پہننے پڑیں گے. جو جس بھی مسلک سے وابستہ ہے اس کو قبول ہو، جو جس مرشد سے وابستہ ہے اس کو وہ مبارک ہو، جو کسی پیر سے وابستہ ہے اس کو اس کا پیر مبارک ہو. اور جو بڑے پیرے ہیں جنہوں نے آج تک پیری مریدی اور اس کے ذکر کا مزہ نہیں چکا، ان کو پھر دعوت ہے کہ وہ پھر گور شاہی کا تصور کریں، وہ بھی مرد قلندر کا. اس لیے اپنے آنکھیں بند رکھیں، میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں، اور جو کسی مرشد سے وابستہ ہے وہ اپنے مرشد کا تصور کریں، جو کسی پیر سے وابستہ ہے وہ اپنے پیر کا تصور کریں. کچھ لوگ درباروں سے فیض لیتے ہیں تو وہ اپنے اہل دربار کا فیض ان کا تصور کریں. اور اگر کسی کا کوئی پیر، کوئی دربار یا کوئی مرشد نہیں ہے تو پھر وہ گور شاہی کو آزمائے
और फिर गौर शाही का तस्वुर करें। गौर शाही की तस्वीर लाने की जहन में जरूरत नहीं है, लफ्ज़ अल्लाह जो उन्होंने हमारे दिलों में उतार दिया है इसी का तस्वुर करें जो आपके सामने लिखा हुआ है। मेरी आंखें बंद रखें और मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, जिक्र कल की इजाज़त हुई। आज का दौर बड़ा सियाना दौर है, आज़मा कर देखें। कुछ दिन दिल की एक धड़कन के साथ अल्लाह एक के साथ हूँ। हर वक्त 24 घंटे वजू में नहीं रह सकते। वजू करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर वजू नहीं भी तो आप हर हालत में मासवाई जब पेशाब खाने की हालत में हो उस वक्त आपको जिक्र नहीं करना, हो नहीं कहना। दिल की एक धड़कन के साथ अल्लाह एक के साथ हूँ, एक के साथ अल्लाह एक के साथ हूँ। अल्लाह का जिक्र अल्लाह इस तरीके से करें। इंशाअल्लाह ताला करके देखें, आपके दिल की धड़कनें जो हैं वो इस चीज़ का एहसास दिलाएंगे कि अंदर अल्लाह का जिक्र जो है वो सराज कर गया और अल्लाह का जिक्र शुरू हो गया। अंजुमन सरफरोशान इस्लाम का आस्ताना रोज़ाना वहाँ मगरिब की नमाज बाजमात और दूर शरीफ की महफिल और जिक्र का हल्का तरतीब दिया जाता है रोज़ाना। यहाँ अल्लामा इकबाल के जो साथी यहाँ तशरीफ फरमा हैं उनसे आप रब्ता करें, उनसे एड्रेस हासिल करें। आप वहाँ रोज़ाना महफिल में शरीक हो सकते हैं। हफ्ते को सेंटर है यहीं पे, और हर हफ्ते की शब मगरिब की नमाज के बाद ये कोने वाला घर, यहाँ ये साजिद साहब का घर, यहाँ पे हर हफ्ते को मगरिब की नमाज के बाद जिक्र का हल्का होता है। आलमी रूहानी तहरीक अंजुमन सरफरोशान इस्लाम का आप यहाँ भी तशरीफ लाएं। हर महीने महाना 11वीं शरीफ का अजीम और शान प्रोग्राम फैसलाबाद आस्थाने पे होता है, जिसमें लंगर का एहतमाम होता है। इन तमाम चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि अल्लाह के लिए टाइम निकालें, उसके महबूब की मोहब्बत के लिए टाइम निकालें। आज आप टाइम निकालेंगे, कल अल्लाह और उसका रसूल आपके लिए टाइम निकालेंगे। हज़रात मोहतरम, आज के इस महफिल के हवाले से मैं खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ मजलिस शूरा आलमी रूहानी तहरीक अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के चेयरमैन, आल फेथ इंटरनेशनल के चेयरमैन और समुद्री शहर के अमीर, टोबा शहर के अमीर, समुद्री और टोबा के कारकुनान या दीगर शहरों में जो साथी तशरीफ लाए, उन तमाम साथियों का फैसलाबाद के अमीर की तरफ से, गौर शाही जोन के अमीर और कारकुनान की तरफ से, मरकज की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। और इख्तितामी दुआ के लिए तमाम साथियों से गुजारिश करते हैं, अजीज साहब से सलाम पढ़ा लें, 2 शेर सलाम के पढ़ा लें। अजीज साहब सलाम के लिए अजीज साहब तमाम अहबाब खड़े हो जाइएगा, सलातो सलाम पढ़िएगा, उसके बाद दुआए खैर के लिए सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे शबे असरा के दूल्हा पेदान दुरूद, शबे असरा के दूल्हा पेदा इमदरूद, नौशाए बज़ में जन्नत बेला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला। वो हमारे नबी 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 नबी, हम उनके हमारे नबी, हम उनके उम्मती उम्मती, तेरी किस्मत फैला सलाम मुस्तफा जाने रहमत।
شمائے بز میں ہدایت آسیوں جن کے بچے بنے دستگیر جہاں، جن کے بچے بنے دستگیر جہاں، خاندان رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمائے بز میں ہدایت پہ نام، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں شاست حسین، بادشاست حسین، دینست حسین، دین پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، السلام اے سید آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، اور سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، یعنی خاتون جنت میں لاکھوں سلام، اور یا الہی صدقہ زہرا بطول، اور یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول۔ سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ یہ جو بیافل حضرت مولا علی کی جشن کے لیے ہم نے جو منائی ہے اس کا اپنی بارگاہ قبول فرما. یا اللہ اس میں ہم سے جو کوئی ادب و احترام میں ہم سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہے درگزر معاف فرما. یا اللہ جن لوگوں نے اس محفل کا اہتمام کیا یا اللہ ان کی جائز الیات پوری فرما. یا اللہ جتنے بھی اس محفل میں تشریف فرما ہے یا مولا علی کے جشن میں شامل ہوئے ہیں ان کی جائز الیات پوری فرما. اگر کوئی بیمار صحت کام عطا فرما، کوئی تنگ دست ہے اس کی تنگ دست کے دور فرما، کوئی بے اولاد کو اس کو نیک صالح عطا فرما. یا اللہ اگر کوئی رشتہ کے معاملے پریشان ہے اس کے لیے بہتر اسباب فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما. یا اللہ دہشت گردی کا دستور کا خاتمہ فرما. ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا. ہمارے ملک پاکستان کا اندرونی بیرونی سائے سے محفوظ فرما. عالمی اسلام کو اپنی پناہ عطا فرما. عالمی اسلام کو اپنی پناہ عطا فرما.
یا اللہ پاکستان میں درویشی حکومت قائم فرما، یا اللہ ہمارے مشرقین کو ہم پہ راضی فرما، ان کو ہم پہ راضی فرما، ان کے مشن میں استقامت نصیب فرما، ان کا مشن جہاں نہیں پہنچا وہاں پہنچانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کے مشن میں جو بھی رکاوٹیں حل ہو رہی دور فرما، اس سے بعد مدد فرما، آپس میں اتفاق اتحاد سے اس مشن میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بالخصوص اہل خانہ کے لیے پھر دعا دوں جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، ان کی جان مال ایمان میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے مرشد کی نسبت سے حضرت مولا علی کے صدقے سے یا اللہ ہماری جان میں نجات پوری فرما، صلی اللہ تعالی وسلم خیر خلقہ نور عرشہ محمد و علیہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب تک میں واپسی یا اللہ طلب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا